Hello students. So in the last class we discussed about the Nernst equation. Do you all remember what the equation is? That is E cell is equal to E0 cell plus 2.303 RT by NF into log concentration of copper ion divided by concentration of zinc ion. Or we can also write it like this. E cell is equal to E0 cell minus 2.303 RT by NF into log concentration of zinc ion divided by concentration of copper ion. So this is the Nernst equation for Danielson. And for any general reaction, any general electrochemical reaction of the type A moles of A plus B moles of B giving C moles of C plus D moles of D, we can write the Nernst equation like this. E cell is equal to E0 cell minus 2.303 RT by NF into log concentration of C raised to C into concentration of D raised to T divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Have you seen this equation anywhere? In the last year we have studied this equilibrium constant. The chapter chemical equilibrium, we equation C raised to C into D raised to D equilibrium constant. So for any general reaction we can write the equation like this. Now suppose for the Danielson the reaction takes place like this. Zn plus Cu2 plus giving Cu, Zn2 plus Cu. What happens after some time? The reaction proceeds. Reaction proceeds. We know that there will be increase in the concentration of zinc ions. Zinc ion concentration and we know that the copper ion concentration will decrease. But our voltmeter 1.1 volt and the reading it starts decreasing. The reading starts decreasing. And decreasing when the voltmeter reading becomes 0, then we will not notice any change in the concentration of copper ion or zinc ion. If reaction proceeds, there will be an increase in the concentration of zinc ion, there will be a decrease in the concentration of copper ion. Voltmeter reading 0 volt ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? At that time we can say that equilibrium has been attained. Equilibrium attain ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Equilibrium attain ചെയ്യുമ്പോൾ what happens to the E cell? It is 0 now. Because voltmeter reading 0 volt. So we can write the equation then like this. 0 is equal to E0 cell minus 2.303 RT by NF into log Zn2 plus upon Cu2 plus. Or we can write E0 cell is equal to 2.303 RT by NF into log zinc ion by copper ion. Or when the equilibrium is attained, we can write like this. E0 cell is equal to 2.303 RT by NF into log Kc. What is this Kc? Equilibrium constant. ഇതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ കേസ് എഴുതുന്നത്. C raised to C into D raised to D by A raised to A into B raised to B we have studied last year. That is equal to the equilibrium constant Kc. അല്ലേ? അപ്പോൾ the equilibrium constant we can write there is a relationship between equilibrium constant and standard electrodes, standard cell potential. E0 cell is a standard cell potential. That is the relation between standard cell potential and equilibrium constant is like this. E0 cell is equal to 2.303 RT by NF into log Kc. This equation we get when that Danielson, when that particular system has attained an equilibrium. Equilibrium attain ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ relationship നമുക്ക് വരുന്നത്. Now we can see that there is another relation also exists between this electrode potential and Gibbs free energy. Have you studied the free energy delta G? Last year നമ്മൾ അതും പഠിച്ചതാണ് thermodynamics delta G. There is an extensive property called delta G, change in free energy delta G. For a reaction to be spontaneous, ഒരു reaction spontaneous ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ there should be decrease in free energy. Free energy എപ്പോഴും കുറയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ reaction spontaneous ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. So there is delta G should be negative. അത് നമ്മൾ last year പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now there is a relation between delta G and
cell potential, which is written as delta G is equal to NF E cell. What is N? N is the number of electrons involved, F is Faraday, E cell is the cell potential. Now suppose all the concentration of all the electrolyte solutions, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൊല്യൂഷൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, which means standard conditions, അല്ലേ? Standard conditions വരുമ്പോൾ how can we write? Delta G0 is equal to 0 always denote the standard condition. NF E0 cell, is it? Now E0 cell means a standard electrode potential. Now we have a relation here. E0 cell is equal to 2.303 RT by NF into log Kc. Now we are substituting this E0 cell here. What happens? Let us see. Delta G0 is equal to NF. Now instead of E0 cell, we are writing this equation. That is 2.303 RT by NF into log Kc. So the common terms NF and NF we can cancel. Here is a negative sign here. So delta G0 is equal to minus 2.303 RT log Kc. So this is a relation between decrease in free energy or the free energy and the equilibrium constant. So the two equations, E0 cell is equal to 2.303 RT by NF into log Kc, where Kc is the equilibrium constant, and in this equation where delta G is equal to minus NF E cell, we are substituting for E cell here. So E cell becomes E0 cell when the concentration of all the solutions is taken to be unity. എല്ലാ സൊല്യൂഷൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മോളാർ അല്ലേ, 1 മോളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനായി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇ സെൽ ബിക്കംസ് E0 സെൽ, ഡെൽറ്റ ജി ബിക്കം ഡെൽറ്റ G0, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനായി. സോ ഡെൽറ്റ G0 is equal to minus NF E0 സെല്ലായി. E0 സെല്ലിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ആൻഡ് വി ഗോട്ട് അനദർ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ G0 is equal to minus 2.303 RT into log Kc. So these are the two equations of the standard electrode potential which are related to the equilibrium constant as well as the free energy change, delta G. Okay. Now, next we are going to discuss about conductance in electrolytic solutions. Conductance in electrolytic solutions. What is conductance? Conductance എന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. We know that conductance is the allowing the passage of electric current through them. അല്ലേ, ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What does it mean? It allows the passage of electric current through them. അതിന് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ടൻസ്, കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനലിലേക്ക്, ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്. So before that, there are two types of conductances. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണ്ടക്ടൻസ് ഉണ്ട്. One we call electronic conductance and the other we call electrolytic conductance. Electronic and electrolytic. Electronic conductors-നെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്നും കൂടി പറയും. Because metals are electronic conductors. The next is electrolytic conductors. Electronic conductors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ metals ആണ്. In these metals, the conductance is carried out by the movement or by the flow of electrons. Electrons are our current carriers ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. In the case of electrolytic conductors, it is ions which carry current. Free ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ions ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ the conductance, metallic conductance depend on few factors like the nature of the metal, nature and the structure of the metal. ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ഏതാണോ കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ ആറ്റം, ബിക്കോസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ കണ്ടക്ടൻസ് നടക്കുന്നത്. മൂന്നാമത് ടെമ്പറേച്ചർ. Normally, in the case of metallic conductors, as the temperature increases, the conductance is found to decrease. Temperature കൂടുമ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസ് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. But now in this chapter, we are going to study in more detail about electrolytic conductance. The electrolytic conductance എന്ന് പറയുമ്പോൾ, there the conductance is mainly carried out with the help of ions. Free ആയിട്ടുള്ള
അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റൻസ് നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടക്റ്റൻസ് നടക്കില്ല സബ്സ്റ്റൻസസിൽ. അത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഐദർ വെൻ ദേ ആർ ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ വെൻ ദേ ആർ ഇൻ ദ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്. മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. വൈ? ബിക്കോസ് ഓൺലി ഇൻ ദോസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ദ അയോൺസ് ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ്. അയോൺസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രീ അയോൺസ് ആർ പോസിബിൾ ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് if the electrolytes are in the molten state or in the liquid state. So there are several factors on which the electrolytic conductance also depends on. Electrolytic conductance ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ. ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. രണ്ട്, ദി സൈസ് ഓഫ് ദ അയോൺസ് ആൻഡ് ദ സോൾവേഷൻ. സൈസ് അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം അയോൺസ് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ സൈസ്, ദ അയോൺസിൻ്റെ സൈസ്. സോൾവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ മിക്സിങ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് എ സോൾവെന്റ്. അപ്പോൾ സോൾവെന്റിന് ഒരു ഇഫക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സോൾവെന്റിന്റെ ഇഫക്റ്റിനെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ് ടേക്കൺ. അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോൾവെന്റിന്റെ വിസ്കോസിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വിസ്കോസിറ്റി. And the fourth one, nature of the solvent and the viscosity, and the fourth one is the concentration of the electrolyte. Electrolyte concentration. നമ്മൾ എത്രമാത്രം സോൾവെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റൻസ് നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ അൺലൈക്ക് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പോലെയല്ല ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്, ദ കണ്ടക്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്കും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വേറൊരു വ്യത്യാസം അതാണ്. In the case of electronic conductors, as the temperature increases, the conductance decreases. Here, as the temperature increases, the conductance increases. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് റെസിസ്റ്റൻസസ്. പ്രതിരോധം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫിസിക്സിലൊക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലേ. ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ എതിരെയുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. And it is seen that the resistance R is directly proportional to length of the object and inversely proportional to its area of cross section. ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആണോ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറയും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ സൈൻ നമ്മൾ മാറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കും? R is equal to, we are introducing a constant which is rho into L by A. This rho എന്ന് പറയുന്നത് it is specific resistance or resistivity. Rho is a constant which is called specific resistance or resistivity. And do you know what is the unit of resistance? Unit of resistance is ohm എന്നാണ് പറയുന്നത്. And the unit of resistivity is ohm centimeter or ohm meter. അതാണ് resistivity. This is not P, this is rho. Resistivity. Okay, so what is resistivity? Resistivity is actually resistance. Resistivity എന്ന് പറയുന്ന resistance ആണ് when L is equal to 1 meter, A is equal to 1 meter square. L ഉം A ഉം 1 ആവുമ്പോൾ യൂണിറ്റി ആകുമ്പോൾ R becomes equal to rho അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് when the object is 1 meter long and the area of cross section is 1 meter square. Okay. Now, the inverse of resistance or the reciprocal of resistance is called conductance. 1 by R is equal to, conductance is denoted by the letter G. So, G is equal to എന്ത് വരുന്നു? 1 by R. 1 by R എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെസിപ്രോക്കൽ, which means 1 by rho. L by A യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക? A by L. So the reciprocal of resistivity is denoted by the symbol K അല്ല ഇതിനെ പറയുക, we call it kappa. So G is equal to kappa into A by L, where kappa is called specific conductance or conductivity. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടേം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ? റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചു, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി പഠിച്ചു, കണ്ടക്ടൻസ് പഠിച്ചു, കണ്ടക്ടിവിറ്റി പഠിച്ചു. ദിസ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ്,
റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റൻസ്? കണ്ടക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് either it is written as ohm inverse or it is written as mho or it is written as Siemens. അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം കണ്ടക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ. കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഓം ഇൻവേഴ്സ്, മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സീമൻ പെർ മീറ്റർ. അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ഈ യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മളെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി സ്റ്റഡിഡ് 4 terms here: resistance, resistivity, conductance, conductivity. So conductivity conductance G is equal to kappa, the conductivity, into A by L. A is the area of cross section and L is the length. Now we want to measure the conductance of a solution. ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം. പക്ഷെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസിങ് വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ്, നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി കനോട്ട് മെഷർ ദ കണ്ടക്ടൻസ് ബട്ട് വി മെഷർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ മെഷർ ചെയ്യുക. റെസിസ്റ്റൻസിന് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടൻസിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പാരറ്റസ് വേണം. പക്ഷേ വി എൻകൗണ്ടർ 2 problems while measuring the resistance of ionic solutions. അയോണിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യും. ഒന്നാമത്തത് DC കറണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെൻ യു അപ്ലൈ DC ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ഓവർകംഡ് ബൈ യൂസിങ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്. AC കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കേസ്, നമുക്കൊരു മെറ്റലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു അയോണിക് സൊല്യൂഷൻ വി കനോട്ട് കണക്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം വാസ് ഓൾസോ ഓവർകം ബൈ യൂസിങ് എ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് സെൽ കോൾഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെൽ. കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സെൽ എടുത്തു. ആ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 പ്ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട്, കണക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ദ സൊല്യൂഷൻ ഹൂസ് കണ്ടക്ടൻസ് ഈസ് ടു ബി മെഷർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഹൂസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ടു ബി മെഷർഡ്. ഏതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെടുത്തു. L is the length of the electrode, A is the area of cross section between them എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെൽ എടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് we know that R is equal to rho into L by A, is it? Or R is equal to, conductance is equal to 1 by rho into A by L ആണ്. We know all these relations, isn't it? And we know that kappa, G is equal to kappa. കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നുണ്ട്, കണ്ടക്ടിവിറ്റി മേൽ എ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് എൽ ബൈ എ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ്. എൽ ബൈ എ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. എൽ ബൈ എ ഈസ് കോൾഡ് ദി സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് and that is denoted by the letter G star. So R is equal to rho into G star, or 1 by R is equal to 1 by rho into G star. Or what is 1 by R? That is conductance. G is equal to 1 by rho is kappa into G star. G star എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് is L by A. സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ L by A എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും L by A എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ G star എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ L by A മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി കനോട്ട് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ L by A. എല്ലിനും എയിനും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ G star എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു KCl, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ, പല ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, പല കോൺസെൻട്രേഷനും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടക്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്തു വെക്കുന്നത്? L by A കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. ആ L by A, if the L by A is known, then we can easily calculate കണ്ടക്റ്റൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. First of all, we are measuring actually the resistance. നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ this is a Wheatstone bridge apparatus.
ഈ വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പാരറ്റസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what we are doing is, this is the apparatus. ഇതാണ് 4 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. R1 is the R1, R3, R4 ഈ 4 റെസിസ്റ്റൻസും നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അതിൽ R1 is the വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ്, നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. R3 ആൻഡ് R4 എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് അറിയുന്ന 2 റെസിസ്റ്റൻസസ് ആണ്. R2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. നമ്മുടെ സെൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൽ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ R2 എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വി ആർ കണക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു എ ഓസിലേറ്റർ. നമ്മളൊരു ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് പി ഈസ് ദ ഡിറ്റക്ടർ. ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡ്ഫോൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, നമ്മളൊന്ന് ബാലൻസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. നൗ ആസ് പെർ ദിസ് R1 by R2 is equal to R3 by R4. R1 by R2 is equal to R3 by R4, or R2 is equal to R1 R4 by R3. R2 is equal to R1 R3 by R1 R4 by R3. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് the conductance. Okay.